Good morning, my dear students. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. Today I am going to discuss a new point, the chapter number 7 from the syllabus, that's the heart. The heart the heart chapter consisting about the various point including like that the structuring and functionings of the various part of the heart, then arterial and venous system with special references to the names and positions of main arteries and veins, then blood pressures and its recording, and last brief information about cardiovascular disorders. These points are included this chapter, the heart. These are the showing the image or figure of the heart. The heart consisting the four chambers like that: right atrium, left atrium, right ventricles and left ventricles. So one by one discuss here all about the parts of heart or introductory part of the heart. Like that, first the human heart is cone shape, around 300 gram in weight. ह्युमनचं जे काय हार्ट आहे ते कोन शेपनुसार आहे, दॅट्स लाईक द कोन शेप, and this heart is around 300 gram in weight, and this heart situated in a near the middle of thoracic cavity. thoracic कॅव्हिटीच्या मिडलला हे हार्ट सिच्युएटेड झालेलं आहे. अबाव द डायफ्रॅगम, त्याच्या डायफ्रॅगमच्या वरती हार्टचं लोकेशन आहे, अँड बिटवीन द लंग्स, दोन लंग्सच्या मध्ये पण हार्ट हा प्रेझेंट आहे. जर हार्टचं लोकेशन विचारलं त्यावेळेस सांगावं लागेल की सिच्युएटेड नियर द मिडल ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी, अबाव द डायफ्रॅगम अँड बिटवीन द लंग्स. दिस इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट इन आवर बॉडीज. The human heart are the cone shape and around 300 gram in weight. Then next slide, the normal dimensions of human heart. So firstly, shape of the human heart. The firstly shape, the human heart shape are the conical inside, conical in shape, inferior and end called apex. जे काय लास्ट पार्ट आहे त्याचा इन्फेरियरचा, दॅट कॉल्ड ॲज दी ॲपेक्स. The human heart shape is a conical. Then size जी आहे तर त्यामध्ये लेंथ जी आहे त्या हार्टची, ह्युमन हार्टची, तर अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लॉंग. त्याची जी काय लेंथ आहे पूर्णपणे लाईक दॅट, दीज आर द लेंथ ऑफ द ह्युमन हार्ट इज अ 12 सेंटीमीटर. देन ब्रीथ मीन्स त्याची रुंदी जी आहे ती 9 सेंटीमीटर, अँड त्याची जी काय जाडी आहे म्हणजे थिकनेस, इट्स ओनली about 6 centimeter. This is the size of heart. Then parts of heart, the main parts, that's a 4 chambers that containing 2 atria and 2 ventricles. Then covering, these human heart are the covering by the pericardium. Then blood supply, the human heart is having a supply of the blood through coronary circulation, and these human heart are the cardiac muscles. This human heart is made up from the cardiac muscle. This is the made up from the cardiac muscles. This is the normal dimensions of human heart. Then second, pericardium. The pericardium काय आहे तर heart is covered by triple layer sac called as pericardium. हार्टला काय कव्हरिंग केलेलं आहे तर ट्रिपल लेअरचं, त्याला म्हटलं जातं पेरिकार्डियम. तर त्यामध्ये जो काय आउटरमोस्ट लेअर आहे पेरिकार्डियमचा, the outermost layer of pericardium is a fibrous pericardium, and it is made up of dense irregular connective tissue. जो का त्याचा एक्सटर्नल पार्ट आहे किंवा आउटरमोस्ट पार्ट आहे, these are part is made up of the dense irregular connective tissue. Then the fibrous nature of the tissue prevent the over destination of the heart and hold it at the particular positions. Then हा झाला फर्स्ट लेअर. त्यानंतर जे काही दोन मेम्ब्रेन आहेत म्हणजे द इनर 2 मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम आर मेड अप ऑफ सेरस मेम्ब्रेन. जे काही दोन मेम्ब्रेन्स आहेत पेरिकार्डियमचे ते दोन मेम्ब्रेन सेरस मेम्ब्रेनपासून बनलेले आहेत. अँड द स्पेस इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन इज अ फिल विथ पेरिकार्डियल फ्लुइड विच इज सिक्रेटेड बाय सेरस मेम्ब्रेन इटसेल्फ. सेरस मेम्ब्रेन स्वतःच पेरिकार्डियल फ्लुइड्स तयार करतात.
आणि त्या कॅव्हिटीमध्ये फिल होतात. The slippery pericardial fluid reduces down the frictions and provide a smooth movement between the layers when the heart beats. हार्टबीट्सला स्मूथ मुवमेंट होण्यासाठी हे स्लिपरी पेरिकार्डियल फ्लुइड दॅट हॅव्हिंग रिड्यूस दी फ्रिक्शन अँड प्रोव्हाइड अ स्मूथ मुवमेंट बिटवीन दी लेअर. दिस आर दी पेरिकार्डियम. इट्स अ लेअर ऑर कव्हरिंग टू द हार्ट. त्यामध्ये अजून 3 लेअर आहेत. एक म्हणजे इपिकार्डियम. इपिकार्डियम हा जो आहे तो इट इज द आउटर मोस्ट थिन कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग ऑफ द हार्ट. हार्टला अजून एक कव्हरिंग दिलं ती इपिकार्डियमची, पण ही सगळ्यात आउटर मोस्ट थिन कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग ऑफ द हार्ट. इपिकार्डियम कोट द इनर मायोकार्डियम प्रोव्हाइडिंग स्मूथ अँड स्लिपरी टेक्स्चर टू द हार्ट. ह्या इपिकार्डियमच्या आतमध्ये काय आहे? मायोकार्डियम आहे. मायोकार्डियम इज द मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल अँड इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. इपिकार्डियमच्या आतमध्ये कोणता लेअर आहे? तर मायोकार्डियमचा आहे. मायोकार्डियम इज अ मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल अँड इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल. And the myocardium is a thin at the base of heart and is the thickest at the apex. जे काय मायोकार्डियम आहे इट्स अ थिन ॲट द बेस ऑफ हार्ट. हार्टच्या बेसला हे थिन आहेत पण थिकेस्ट ॲट द ॲपेक्स पॉईंट. देन एंडोकार्डियम इट इज द इनर सरफेस ऑफ मायोकार्डियम. मायोकार्डियमच्या पण आतमधला जो काय सरफेस आहे त्याला म्हणलं जातं एंडोकार्डियम. दॅट इज दी सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ ब्लड. हा जो काय सर्फेस आहे एंडोकार्डियमचा इट्स डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द ब्लड विदिन द कार्डियक चेंबर्स अँड इज लाईन बाय थिन लेअर ऑफ सेल्स नोन ॲज एंडोथेलियल सेल्स. इट इज अ कंटिन्युअस विथ लाइनिंग्स ऑफ लार्ज ब्लड व्हेसल्स अँड ऑल्सो द हॉल्स. दिस इज दी पार्ट ऑफ कव्हरिंग ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम, एंडोकार्डियम and myocardium. Then this is the structure of the human hearts. The structure of human heart consisting about the various parts or various points. The first that is these arteries. One that called as these are the brachiocephalic artery. Then these are the left common carotid artery and the third number left subclavian artery. At fourth number these are the aorta and these aorta are the transfer to the oxygenated blood to all over the body. जे काही लंग्सकून ब्लड आलेलं आहे ऑक्सिजनेटेड ब्लड ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड पूर्ण बॉडीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्याचं काम ह्या आरोटाचं आहे. पण हे आरोटा एकटा न करता त्यासोबत 3 आर्टरीज प्रेझेंट आहेत. ह्या 3 आर्टरीज थ्रू ऑल ओव्हर द बॉडीमध्ये ब्लड आपलं डिस्ट्रीब्युशन होत असतं, पूर्ण बॉडीमध्ये सर्क्युलेशन होत असतं. तर त्यांचे नाव काय आहेत? तर पहिली जी आहे फर्स्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्रॅकिओसेफॅलिक आर्टरी. देन लेफ्ट कॉमन कॅरॉइड आर्टरी अँड द थर्ड लेफ्ट सबक्लॅव्हियन आर्टरी. फोर्थ नंबर आरोटा. फिफ्थ नंबर जे आहेत ते आहेत लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज. ह्या ज्या 2 आर्टरीज आहेत ह्या लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज आहेत. ह्या ज्या काही आर्टरीज आहेत ह्या आर्टरीज ह्या लंग्सकडे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन जाण्यासाठी काम करतात. जे काही बॉडीमधलं डिऑक्सिजन ब्लड आहे ते आपण गोळा करतो आणि ते गोळा केलेलं ब्लड कलेक्ट केलेलं ब्लड हे लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीकडून लंग्सकडे पाठवलं जातं. 6 number these are the left pulmonary veins. These left pulmonary veins are the receive the oxygenated blood from the lungs. लंग्सकून ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते रिसीव्ह करण्याचं काम ह्या लेफ्ट पल्मनरी व्हेन्सचं आहे. त्यानंतर 7 number आहे लेफ्ट ॲट्रियम. जो काय चेंबर्स आहेत 4 हार्टचे त्यापैकी एक जो चेंबर्स आहे लेफ्ट ॲट्रियम. these are the located these are the left atrium. 8 number semilunar halls. These are the halls of the. Then 9 number atrioventricular halls. These atrioventricular halls to pass the blood from atrium to ventricles. Then left ventricle. This 10 number that is called as the ventricle left ventricle parts. 11 number that's yellow color that's called as the septum parts. Then 12 number this is the inferior vena cava. जी काय बिलो साईडची बॉडी आहे त्या बॉडीकडून डिऑक्सिजन ब्लड रिसीव्ह करण्याचं काम ह्या इन्फेरियर व्हेना केव्हाचं आहे. 13 number दिस इज द राईट व्हेंट्रिकल्स टू रिसीव्ह जी अनऑक्सिजनेटेड डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. 14 number दिस इज द कॉर्डिया टेंडॅनी दिस इज द मसल्स. 15 number दिस इज द एंट्रीव्हेंट्रिकुलर होल्स टू पास फ्रॉम द ॲट्रियम टू व्हेंट्रिकल्स. देन 16 number दिस इज द राईट ॲट्रियम. This is called as the right atrium. 17 right pulmonary veins. जे काय डिऑक्सिजन ब्लड आहेत ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड वाहून आणण्यासाठी
त्यांचं काम आहे राईट पल्मनरी व्हेन्स 70 अँड राईट पल्मनरी आर्टरीज. देन 19 नंबर दिस इज दी सुपेरियर व्हेना केव्हा. दिस सुपेरियर व्हेना केव्हा इट्स कलेक्ट दी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. जी 17 नंबर जी आहे राईट पल्मनरी व्हेन्स इट इज these आर द सप्लाय टू दी हार्ट ऑफ दी ब्लड वेसल. हार्टला पण काय लागेल, एक ब्लड्स लागेल. हार्टचं वर्क करण्यासाठी पण ऑक्सिजनेट ब्लड लागेल, तर ते काम ह्या राईट पल्मनरी व्हेन्सचं आहे. दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन हार्ट. सो देन नेक्स्ट जनरल ऑर्गनायझेशन ऑफ हार्ट. हार्टचं जे काय आहे जनरल ऑर्गनायझेशन ते आपण बघूया. ह्युमन हार्ट ॲक्च्युली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेअर ऑफ हॉल मस्क्युलर पंप. जे काय ह्युमन हार्ट आहे ते कॉम्बिनेशनमध्ये जे काय पंप्स आहेत किंवा हॉल्स आहेत हे पेअर्समध्ये आहेत. ईच पंप फंक्शनली इंडिपेंडंट युनिट. प्रत्येक पंपचं हे इंडिपेंडंट युनिट आहे किंवा फंक्शन इंडिपेंडंट आहे. कॉल्ड ॲज दी राईट हार्ट अँड लेफ्ट हार्ट. अशा प्रकारे दोन टाईप्समध्ये, दोन पार्ट्समध्ये आपण हार्टला केलं आहे. एक म्हणजे राईट हार्ट आणि एक म्हणजे लेफ्ट हार्ट. तर राईट हार्टमध्ये काय आहे, तर द राईट हार्ट ऑर द राईट पंप कन्सिस्ट ऑफ राईट ॲट्रियम विच इज कनेक्टेड विथ सुपेरियर अँड इन्फेरियर व्हेना केव्हा अँड मेन कोरोनरी इनफ्लो ऑफ व्हेनस ब्लड अँड द राईट व्हेंट्रिकल. राईट एट्रियममध्ये सर्व जे काय डिऑक्सिजनेट ब्लड आहे सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हा गोळा करून कलेक्ट करून घेऊन हे राईट ॲट्रियममधून द राईट व्हेंट्रिकल्सकडे येत असतात. देन द ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ऑरिफिस इज गार्डेड बाय ट्रायकोस्पिड हॉल. ज्यावेळेस राईट ॲट्रियम पूर्णपणे ब्लडने भरलं जाईल, पूर्णपणे कलेक्ट जे काय डिऑक्सिजनेट ब्लड असेल ते फिलअप झाल्यानंतर ॲटोमॅटिकली जो काय ट्रायकोस्पिड हॉल आहे तो ओपन होतो आणि द राईट व्हेंट्रिकल्स ओपन इन टू पल्मनरी आर्टरीज. राईट व्हेंट्रिकल्स पूर्णपणे भरल्या जातं किंवा फिलअप केलं जातं डिऑक्सिजनेट ब्लडने. देन the left heart or the left pump in a contrast consists of left atrium which receives the blood from pulmonary venous inflow. It is connected with left ventricle through left atrioventricular orifice guarded by the mitral hall or bicuspid hall, and the blood from the left ventricle is pumped into the aorta. आणि नंतर जे काय ब्लड आलं आहे लंग्सकडून ऑक्सिजनेटेड होईल ते लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समध्ये येईल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधून आरोटाकडे ऑल ओव्हर दी बॉडीमध्ये डिस्ट्रिब्युशनसाठी पाठवलं जाईल. देन these are the heart, the consisting about the two parts, the right pump and left pump. राईट पंपमध्ये राईट ॲट्रियम आणि राईट व्हेंट्रिकल्स येतात. लेफ्ट पंपमध्ये लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स येतात. तर आपण वन बाय वन हे राईट ॲट्रियम, राईट व्हेंट्रिकल्स, लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल वन बाय वन डिस्कस करूया. त्यामध्ये फर्स्ट आहे राईट ॲट्रियम्स म्हणजेच इंटरनल फ्युचर्स ऑफ द हार्ट. द कार्डियाक चेंबर्स कन्सिस्टिंग द फर्स्ट राईट ॲट्रियम. जो काय राईट ॲट्रियमचा पार्ट आहे एक्सटर्नली राईट ॲट्रियम इज अ रफली कॉन्ड्रा अँग्युलर इन शेप. जो काय राईट ॲट्रियम आहे तो कॉन्ड्रा अँग्युलर इन शेपमध्ये आहे अँड इट कॅन बी डिवायडेड इन टू अँटेरियर अँड पोस्टेरियर पार्ट्स. द सुपेरियर व्हेना केव्हा ओपन इन टू इट्स अप्पर पोस्टेरियर पार्ट व्हेअर ॲज द इन्फेरियर व्हेना केव्हा ओपन्स इन टू द लोअर पोस्टेरियर पार्ट. आता राईट ॲट्रियम आहे तर राईट ॲट्रियम हा एक्सटर्नली क्वाड्रा अँग्युलर इन शेपमध्ये आहे आणि तो डिवाइड झाला अँटेरियर आणि पोस्टेरियर पार्टमध्ये. म्हणजे काय अँटेरियर पार्ट आहे किंवा जो त्याचा अप्पर पोस्टेरियर पार्ट आहे तो सुपेरियर व्हेना केव्हा ओपन करतात आणि जो काय लोअर पोस्टेरियर पार्ट आहे तो इन्फेरियर व्हेना केव्हा ओपन्स इन टू दॅट लोअर पोस्टेरियर पार्ट. इट हॅज अ appendages called auricle and which resemble or like to that dog's ear. This is the right atrium. राईट ॲट्रियममध्ये फक्त काय कनेक्ट झाले सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना कनेक्ट झालेले आहेत. सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हा कनेक्ट झाल्यात फॉर दी डिऑक्सिजन ब्लड आर दी कलेक्टिंग. म्हणजे ह्या राईट ॲट्रियममध्ये काय केलं जातं फर्स्टली जे काय डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे बॉडीमधलं ते घेतलं जातं राईट ॲट्रियममध्ये. देन राईट व्हेंट्रिकल्स. आता राईट व्हेंट्रिकल्स हा जे काय आहे एक्सटर्नल याचा शेप कसा आहे तर कॉन्व्हेक्स लाईक शेप आहे. राईट व्हेंट्रिकल इट इज अ कॉन्व्हेक्स अँड फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ दी हार्ट. हार्टमधला सर्वात मोठा चेंबर हा राईट व्हेंट्रिकल्सचा आहे. द वॉल ऑफ राईट व्हेंट्रिकल व्हॅरीज ग्रेटली इन थिकनेस बट मच थिनर दॅन द लेफ्ट. जे काही वॉल आहेत द वॉल ऑफ राईट व्हेंट्रिकल व्हॅरीज ग्रेट इन थिकनेस त्याची जी काही
राईट व्हेंट्रिकलची वॉल आहे त्याची थिकनेस जी आहे ती कमी जास्त आहे, बट मच थिन फ्रॉम दॅन दी लेफ्टपेक्षा ही थोडी काय आहे, थिनर आहे. इट इज द थिकेस्ट ॲट इट्स ॲट्रियल अँड ग्रॅज्युअली बिकम्स थिनर टुवर्ड्स द ॲपेक्स ऑफ द व्हेंट्रिकल्स. द इंटरनल सर्फेस कंटेन रफ मस्क्युलर रिजे which make inflow track for the blood. These inward tracks begin at anteroventricular hole and the outflow track has smooth walls and lead upward to the left and to the reaches the pulmonary orifice. These are having a right ventricular functions. राईट व्हेंट्रिकल्समध्ये काय केलं जातं, राईट ॲट्रियम पूर्णपणे भरल्यानंतर ब्लडने बायकोस्पिड हॉल ट्रायकोस्पिड हॉल ओपन झाल्यानंतर राईट व्हेंट्रिकल्समध्ये सर्व ब्लड येतं आणि राईट व्हेंट्रिकल्समध्ये सर्व ब्लड आल्यानंतर डिऑक्सिजन ब्लड ते पंप करून सगळं ब्लड आपल्याला कुठे पाठवायचं आहे, तर लंग्सकडे पाठवायचं आहे फॉर द ऑक्सिजनेशन. हे सगळं ब्लड डिऑक्सिजनेट आहे, ऑक्सिजनेशनसाठी पाठवायचं. त्यावेळेस हे सर्व ब्लड कुठं असेल, राईट व्हेंट्रिकल्स असेल आणि राईट व्हेंट्रिकल हा लार्ज पार्ट ऑफ दी हार्ट आहे. आता थर्ड पार्ट आपण बघूया, लेफ्ट ॲट्रियम. लेफ्ट ॲट्रियम, वॉल ऑफ लेफ्ट ॲट्रियम आर थिकर. जो काय ॲट्रियमचा लेफ्ट ॲट्रियम आहे ते थिक, जे काय लेफ्ट ॲट्रियम आहे तर त्याची जी काय वॉल आहे ती कशी आहे, थिकर आहे. अँड व्हॅल्युमेट्रिकली इट इज स्मॉलर दॅन द राईट ॲट्रियम. पण व्हॅल्युमेट्रिक म्हणजे व्हॅल्यूमच्या हिशोबाने ते कशी आहे, स्मॉल आहे दॅन द राईट ॲट्रियम. इट इज रफली क्युबायडल इन शेप एक्सटर्नली. याचा शेप कसा आहे तर क्युबायडल आहे. द ऑरिकल इज लॉंगर, narrower and more curved than the right auricle. 4 pulmonary veins open into upper part internally and auricle open into left atrioventricular orifice guarded by mitral hall. 4 pulmonary veins काय होतात, अप्पर पार्ट इंटरनली मध्ये ओपन होतात आणि लेफ्ट atrioventricular orifice इज गार्डेड बाय मिट्रल हॉल. त्यानंतर जो काय मिट्रल हॉल आहे किंवा बायकोस्पिड हॉल आहे तो ओपन होतो. दिस इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट ॲट्रियम. देन लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स. लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समध्ये काय होते, इट फंक्शन्स ॲज अ पॉवरफुल एक्सप्लोजिव्ह पंप ऑपरेटिंग ॲट हाय प्रेशर. हा लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं काम काय तर फंक्शन इज पॉवरफुल एक्सप्लोजिव्ह पंप ऑपरेटिंग ॲट हाय प्रेशर अँड हेन्स द वॉल्स आर 3 times ॲज अ थिक ॲज द राईट व्हेंट्रिकल. राईट व्हेंट्रिकलपेक्षा यांच्या जे काय वॉल्स आहेत त्या काय आहेत, 3 times थिक आहेत. It is roughly cone shape and longer and narrowing than rightly ventricles. Internally, the left ventricles also consist an inflow tract and outflow tract and causes blood flow from the atrioventricular orifice guarded by mitral wall to the aortic opening. आणि ह्याच लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधूनच सर्व आरोटाकडे जातं. हे सर्व ब्लड आरोटाकडे जातं आणि आरोटा थ्रू 3 व्हेन्स किंवा 3 आर्टरीजने काय होते, ऑल ओव्हर द बॉडीमध्ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होत असतं. दिस इज दी पार्ट ऑफ दी कार्डियक चेंबर्स. द राईट ॲट्रिया, देन लेफ्ट ॲट्रियम, देन लेफ्ट ॲट्रिया अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स. सो दिस इज दी कार्डियक चेंबर्स. देन नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज द वॉल ऑफ दी हार्ट. वॉल्स ऑफ दी हार्ट, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर हॉल्स और AV हॉल्स म्हटलं जातं त्याला, कारण की ॲट्रिया आणि व्हेंट्रिकुलांच्या मध्ये आहे त्यामुळे याला म्हटलं जातं ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर हॉल्स. द ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर हॉल्स ॲज द नेम इंडिकेट आर प्रेझेंट ॲट द ऑरिफिस बिटवीन द ॲट्रिया अँड व्हेंट्रिकल्स अँड आर युनिडायरेक्शनल, दॅट इज द ओपन इन वन डायरेक्शन ओनली. ड्यू टू धीज अरेंजमेंट of the AV hall, they prevent the backflow of blood from ventricles to the atria during systolic. ज्यावेळेस सिस्टॉल होईल त्या ह्या हॉलमुळे का होत असेल, हॉल का दिला आहे तर ह्या हॉल्समुळे प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम व्हेंट्रिकल्स टू द ॲट्रिया ड्युरिंग सिस्टॉलिक कंडिशन. सिस्टॉलिक अँड डायस्टॉलिक. सिस्टॉलिक मीन्स कॉन्ट्रॅक्शन, डायस्टॉलिक मीन्स रिलॅक्सेशन. तर ह्या सिस्टॉलिकच्या कंडिशनमध्ये ब्लड प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम व्हेंट्रिकल टू दी ॲट्रिया. त्यासाठी हे हॉल्स महत्त्वाचे आहेत. त्यामध्ये 2 हॉल्स आहेत, बघूया आपण. द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द ॲट्रिओ व्हेंट्रिकुलर हॉल इज अ प्रेशर डिपेंडंट. हे जे काय AV हॉल्स आहेत हे कसे ओपनिंग किंवा क्लोजिंग होतात, इट्स डिपेंड ऑन दी प्रेशर. व्हेन दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ब्लड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दे ओपन. When the pressure gradient force blood in the backward direction, they close. And the AV halls are the 2 types, the tricuspid hall and the bicuspid hall or mitral halls.
आता जे काय ट्रायकुस्पिड हॉल आहेत ते राईट साईडला प्रेझेंट आहेत, बायकुस्पिड किंवा मिट्रल हॉल हे राईट प्रेझेंट आहेत. दिस इज द हॉल्स ऑफ हार्ट. दिस आर पर्सन ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर consisting 2 hall, tricuspid and bicuspid, and semilunar consisting pulmonary and aortic halls. One by one discuss here. The first, the tricuspid hall. The tricuspid hall are the present in the right atrium. This tricuspid hall, it is situated at atrioventricular orifice between the right atrium and right ventricles. राईट ॲट्रियम आणि राईट व्हेंट्रिकलच्या मध्ये ट्रायकुस्पिड हॉल प्रेझेंट असतो. अँड धिस ट्रायकुस्पिड हॉल इज अ मेडअप ऑफ द 3 कस ऑर लिफलेट्स. पानासारखे 3 शेप्स असतात. त्या कसपासून ट्रायकुस्पिड हॉल किंवा सेप्टल कसपासून तयार झालेला आहे. द अँटेरियर कस अँड पोस्टेरियर कस. तर त्या कसला 3 नाव दिले आहेत. एक म्हणजे सेप्टल कस, अँटेरियर कस अँड पोस्टेरियर कस. दिस इज द ट्रायकुस्पिड हॉल अँड ट्रायकुस्पिड हॉल आर द प्रेझेंट इन बिटवीन right atrium and right ventricles. Then the bicuspid hall, it is situated at the atrioventricular orifice between the left atrium and left ventricle. Tricuspid hall हा right atrium आणि right ventricle मध्ये प्रेझेंट आहे. तसेच bicuspid hall हा left atrium आणि left ventricle च्या मध्ये प्रेझेंट आहे. Bicuspid hall, it is made up of 2 cus or leaflet, also called as mitral hall. तर त्याला काय म्हणलं जातं, अजून एक नाव काय आहे त्याला, तर मिट्रल हॉल म्हणलं जातं. ह्या बायकुस्पिड हॉललाच काय म्हणलं जातं, तर मिट्रल हॉल म्हणलं जातं. हा कुठं प्रेझेंट आहे, तर लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलच्या मध्ये प्रेझेंट आहे. द ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर हॉल आर अटॅच टू द पॅपिलरी मसल्स by cardiac tendoni, and the papillary muscles prevent the overblooding of the halls during closure. This is the atrioventricular halls. Then the aortic and pulmonary hall. The halls are present are a semilunar hall. The aortic semilunar hall is present in between the left thoracic, the ventricle and aorta, where the pulmonary semilunar hall at the pulmonary orifice of the right ventricle. Both the hall consist of 3 half moon or crescent shaped cus. ह्या दोन्ही हॉल्समध्ये काय आहेत, 3 हाफ मून किंवा क्रेसंट शेपचे कस प्रेझेंट आहेत. हे हॉल कुठं प्रेझेंट आहेत, तर आरोटिक किंवा पल्मनरी व्हेन्समध्ये प्रेझेंट आहेत. तर द आरोटिक अँड पल्मनरी सेमिलनर हॉल्स फंक्शन्स क्वाईट डिफरंटली फ्रॉम एव्ही हॉल्स. एव्ही हॉल्सपेक्षा किंवा अँट्री व्हेंट्रिक्युलर हॉलपेक्षा यांचं जे काय फंक्शन आहे हे डिफरंटली आहे. दे आर नॉट सपोर्टेड बाय द कॉर्डी टेंडनी, अँड ॲज दे आर स्मॉल इन साईज दे supposedly face more pressure in operation and rapidly close and open in contrast to slow opening and closing of AV halls. These semilunar hall prevent the black flow of blood from the aorta and the pulmonary artery to the ventricles. ह्या हॉल्स कशासाठी आहे सेमिलुनार, फक्त काय प्रिव्हेंट दी बॅक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दी आरोटापासून द पल्मनरी आर्टरी टू द व्हेंट्रिकल्स. त्यासाठी हे 2 हॉल्स महत्त्वाचे आहेत. सेमिलुनार हॉल्स it is also known as the consisting the semilunar halls are the aortic hall and pulmonary hall. And the last point, this part first of the heart chapter, blood flow through the heart. ब्लड नेमकी कसं फ्लो होत असेल हार्टमध्ये ते आता आपण बघूया. फर्स्टली सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना किंवा थ्रू जे काय डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे बॉडीमध्ये ते रिसीव केले जातं, कलेक्ट केलं जातं, ते सर्व राईट ॲट्रियममध्ये येतं. ते सर्व ब्लड कुठे येईल, राईट ॲट्रियममध्ये येईल. राईट ॲट्रियममध्ये आल्यानंतर पूर्ण राईट ॲट्रियमचा जो काय कप आहे, जो काय चेंबर्स आहे तो पूर्णपणे फिलअप होईल. तो फिलअप झाल्यावर ॲटोमॅटिक प्रेशर क्रिएट होईल. ट्रायकुस्पिड हॉल हा ओपन होईल. ट्रायकुस्पिड हॉल जर ओपन झाला की ॲटोमॅटिकली राईट व्हेंट्रिकल्समध्ये हे सर्व ब्लड येईल. राईट व्हेंट्रिकल्स हा पूर्णपणे फिलअप झाल्यानंतर ॲटोमॅटिकली पल्मनरी सेमिलुनर हॉल हा ओपन होईल. आणि पल्मनरी सेमिलुनर हॉल ओपन झाल्यानंतर हे सर्व ब्लड पल्मनरी आर्टरीकडे कॉन्ट्रॅक्शन थ्रू, ज्यावेळेस हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल त्यावेळेस पल्मनरी आर्टरीकडे पाठवलं जाईल. पल्मनरी आर्टरीकडून हे ब्लड सर्व लंग्सकडे जाईल आणि लंग्सकडे गेल्यानंतर लंग्समध्ये गॅसेसचं एक्सचेंज होईल त्या ब्लडमधल्या, आणि हे जे काय डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते ऑक्सिजनेटेड होईल. पल्मनरी व्हेन्समध्ये सर्व ब्लड येईल. इथे लंग्स आहे, लंग्सकडे सर्व ब्लड गेल्यानंतर काय होईल,
ऑक्सिजनेटेड ब्लड होईल आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड झाल्यानंतर ते सर्व ब्लड पल्मनरी व्हेन्समध्ये येईल. पल्मनरी व्हेन्समध्ये आल्यानंतर ते फर्स्टली लेफ्ट ॲट्रियममध्ये येईल. लेफ्ट ॲट्रियम जो काय आपला चेंबर आहे, कार्डिॲक चेंबर ऑफ दी हार्ट, त्यामध्ये सर्व ऑक्सिजनेटेड ब्लड येईल. ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट ॲट्रियममध्ये आल्यानंतर ते पूर्णपणे ज्यावेळेस भरेल किंवा ज्यावेळेस फिलअप होईल त्यावेळेस प्रेशर बायक्रोस्पिड हॉलवर पडेल आणि त्या प्रेशरमुळे हॉल हा ओपन होईल आणि हॉल ओपन झाल्यानंतर लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स पूर्णपणे फिलअप होईल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स ज्यावेळेस पूर्णपणे भरेल त्यावेळेस आरोटिक सेम्युलर हॉल हा ओपन होईल. आरोटिक सेम्युलर हॉल ओपन झाल्यानंतर आरोटा थ्रू पूर्ण बॉडीमध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लडचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जाईल. अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमधलं ब्लड हे फ्लो होतं किंवा थ्रू आउट दी हार्ट. ब्लड जे आहे ते हार्टच्या थ्रू सगळी पूर्ण बॉडीकडे डिस्ट्रीब्युशन होत असतं. अशी ही प्रोसिजर आहे. देन थँक्यू सो मच.